गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडा दे मालक जुगो जुगी अटल शब्दा अवतार दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़मल बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आओ बड़े प्यार और सत्कार दे नाल अज जो पवित्र मगर दी संगरांद दा दिहाड़ा है उस संबंध दे विच 12वां दे अंदर पंजवें पातशाह जी की उचारी गुरबाणी मगर महीने के शब्द की कथा विचार सरवण करके लाह प्राप्त करो। इस मगर के महीने का नाम वरत के गुरु साहब जी ने रूपक अलंकार बन्निया है। हरि नूं पति साडी जिंद नूं इस्तरी साडी आभास बिरती नूं पटरानी अते अकाल पुरख नूं पातशाह बना के शुभ पावन उपदेश बख्शिया। वेदां शास्त्रां ते सिमरतियां दे बड़े बड़े गुजे गुजे भेद सतगुरां ने कृपा करके एक एक पंक्ति विच ही समझा दिते ने तां जो कि तुश बुद्धि वाले असीं कलयुगी जीव किवें ना किवें समझ सकीए। साहब फरमाउंदे ने प्यार नाल सुनो जी, गज के कह दो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मंघिर माहे सोहंदियां मगर दे महीने द्वारा कथन करते ने कि वह जीव रूप इस्त्रियां सोहणियां लगदियां ने। हर पिर संग बैठड़िया जड़ियां हरिपति नाल मिल के बैठदियां ने। सगल गुणा गुण उत्तमो परता दूर न पिखरी। सब गुणों दे विच उत्तम ने। पति परमेश्वर नूं अपने तो दूर नहीं वेखदियां। पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुर का उपदेश सुन के ही गुरमुखा तू भी पार ब्रह्म परमेश्वर नूं आपदे नेड़े वेख। मन मिली कर मेल मलंदे परमेश्वर नूं हर वेले अंग संग जान के जो उहदे विच जुड़दे ने वो धन हन। पति परमेश्वर नाल इंज दा प्रेम होना चाहिए जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल सेती काज। जिवें भुखे बंदे नूं तुसीं आखो आओ जी बैठो जी आराम करो जी तुहानूं पक्खा चलीए ते सत्कार करी जाओ। अगला कहेगा रोटी तो मैनू पुछदे नहीं, मैनूं तां भुख लगी हुई है। उहदा ध्यान रोटी च होऊगा। भुखे बंदे दी अन्न नाल जिवें प्रीति है। जिहड़ा प्यासा बंदा है उहनूं कहो भी लो बर्फी खाओ जी लड्डू खाओ जी आओ बैठो तुहाडे नाल चार गल्लां करिए। उहनूं बेचारे नूं प्यास लगी हुई है। पानी तां पुछदे नहीं गल्लां करी जा रहे हो। पानी तो पिला दिओ उहदा ध्यान पानी च होएगा। इउं गुरमुख वो है जिहड़ा बाणी विच ध्यान रखे। जैसे विखै हेत पर नारी जिवें विषयी बंदे दा पर इस्त्री विच ध्यान हमेशा ही है। ऐसे नामे प्रीत मुरारी। इंज नामदेव जी कहते ने मेरी प्रीति मुरारी वाहिगुरु नाल है। पंजे बिरतियां परमान विपरजे सिमरती आदि रुक जान ते मन एकाग्र हो जावे।
ਸਲੋਕ ਸਮੀਪ ਸਰੂਪ ਸਜੁਜ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਨ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਜੋ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮਿਲਾਪ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ 4 ਮੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠੈ ਕਰੈ ਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਅੰਤ ਅਰਿਆਦ। ਸੋ ਜੋ ਭਗਤਮਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 72 ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਸੈ ਸੰਗ, ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਰੂਹ ਦਰ ਹਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨੂਰ ਦਰ ਹਰ ਚਸ਼ਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਲਤਨਤ ਦਹਿਮ ਗੰਜਨਾਮਾ ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸ਼ਰਮਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ CID ਵਾਲਾ ਸੂਈਆ ਜਾਪਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਈ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਹਤੋਂ ਪਿਉਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਕਨਈਆ, ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ।
आ लै फड़ मलम ते पट्टी। ते जिहड़ा कोई जख्मी वेखे उन्होंने मलम ला के पट्टी भी कर दिया कर। गुरु साहब की मलम पट्टी साल पत्तर इस तरह का हुंदा सी, इक्को वारी लाउण की लोड़ पैंदी, दूजी वारी जख्म राजी हो जाता। आख्या ਸਿੰਘੋ तुहाडा काम है गुरु घर वालों तुहाडी ड्यूटी है जंग करन दी ते इहदी ड्यूटी है जल छकाउण दी। तुसीं आप दा काम करो, इहदे काम च दखल ना दिओ। ऐसी गुरमुखां दी बिरती बन जाती है। वो सबना दे विच सब में जोत जोत है सोए, तिस दा चानण सब में चानण होए दे बचना मुताबक वाहिगुरु दी जोत के दर्शन करते हैं। इउं वो गुरमुख इस्त्रियां कहंदियां हबे टोल सुहावणे। टोल नाम है पदार्थां दा। सारे पदार्थ हुण शोभनीक ने। क्यों? क्योंकि सौ बैठा अंगण मल। मेरा पति परमेश्वर मेरे हिरदे रूपी विहड़े नूं मल के जो बैठा होया। जिस दे घर च पति पलंगा डा के बैठा होया ਉਹਦਾ सब कुछ ही शोभनीक। पही न ਮੰਨੈ ਬਿਰਤੜਾ जो घर आवे चल। पति दे ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ कोई राहगीर है, कोई लोड़वंद है, साधु संत है, घर में चल के आए वो बिरथा नहीं जाता, सबना की लोड़ पूरी होंदी है। इंज गुरु साहब फरमाउंदे ने मंगेर माहे सोहंदियां। वो जग्यासु संतां रूप इस्त्रियां मगर दे महीने सोंदियां ने। हर पिर संग बैठड़िया है जो आपदे पति परमेश्वर दे नाल मिल के रहिंदियां ने। उन्हां दी हजूरी विच उन्हां दी सेवा दे विच हमेशा ही बैठियां रहिंदियां। भाव हाजिर नाजिर ने। सद हजूर हाजिर है नाजिर कति न पयो दुराई। मारे नूं आपदे अंग संग जाणदियां हन। तिन की शोभा क्या गणी। मैं उन्हां दी शोभा की गिणिया गिणना करा। जे साहिब मिलड़िया है जिन्हां नूं मालक वाहिगुरु ने अपने नाल मेल लिया, जिन्हां नूं कदे भी विकार नहीं फुरदे, वैर विरोध राग द्वेष तो परे ने। ते इंज कहिंदे ने धनी में हूणा पाठ पटंबर। धनी परमात्मा तो बगैर अज जिन्ने पाठ रेशमी बस्तर जिन्ने सोहने पदार्थ ने पाही सेती जाले अग ला के नूं साड़ सुटो। जे पति ही नहीं घर विच है फिर इन्हां चीज़ां दी की अहमियत है। इउं पति परमेश्वर तो बगैर कहंदे जालो ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसर। नानक साई भली प्रीत जित साहिब सेती पत रहे। सो सब कुछ ही व्यर्थ है। धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तैसै नाले। सतगुरु जी फरमाउंदे ने हे सहपति परमेश्वर वाहिगुरु जी तेरे नाल मैं भावें मिट्टी 'च ही बैठी रहां जिवें सीता। राम जी कहिंदे भी तुसीं आपदे घर रहो, क्योंकि बनोवास तां कल्ले राम नूं होया सी। सीता ते लक्ष्मण तां आपदी मर्जी नाल गए। कहंदी नहीं महाराज मैं आपदे नाल रहना है। कहंदे बड़ा दुख कष्ट होवेगा जंगलों दे विच। कहंदे नहीं आपदी संगत होनी चाहिए है। कष्ट दुख की कोई गल नहीं, आपां भोग लवांगे। वेखो कितना कष्ट भोगिया रावण ने, कितना कुछ किया, कितना जंग होया, बड़ी परेशानी, पर उन्हें राम की संगत नहीं छड्डी। इंज भावें असी मिट्टी कट्टे 'च ही बैठे रहिए। पुराना समा हुंदा सीगा। अज साडे पिंड दीवान है। दिवाली तो अगले दिन शहीद भाई अरूड़ सिंह ते शहीद भाई दयाल सिंह, कल बाबे दीप सिंह का शहीदी दिहाड़ा सीगा। मलवई सिंह उन्हां दे जथे दे नाल सीगे जिहड़े साडे पिंड जंग करदिआं शहीद होए। उन्हां दे स्थान ते जोड़ मेला। ते जोड़ मेला किवें लगदा? अजकल तां टेंट लाउंदे ने ते हेठां बड़े बड़े वड्डे गद्दे ते बड़ियां विछाइयां सोहणियां, बड़े बड़े खर्चे। तो उत्थे अज भी पैलियां वाह के
ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਬ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਘਰੋਂ, ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾਓ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਰੀ। ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਕੰਮ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੋਫੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਰਮ ਸੋਫੇ, ਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੱਥ ਤਾਂ ਜੋੜੇ, ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਕੋਈ ਅਭੀ ਨਬੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਤੈਸੈ ਨਾਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਰਮ ਤਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੁੱਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਚੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਤਾ, ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਭੁੰਜੇ ਹੀ, ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਥੜੇ ਤੇ। ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਨੀ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ, ਪਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾ, ਨਾਨਕ ਤੈਸੈ ਨਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਮ ਗੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਘਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, 2-2 3-3। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਨਰਮ ਵਿਛਾਈਆਂ ਦੇ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਈ ਜਾ, ਮਨ 8 ਪਹਿਰ ਤਾਂਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੰਜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੱਛੀ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ। ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਐ, ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ।
ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ, ਬੂੰਦ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਨਾਦ ਕੁਰੰਕੈ ਵਿਦਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਪਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸੁਮ ਬਾਸ ਕਾਲ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਪੀਆ ਹੈ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਨ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਵਰਾ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਘਾਵੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੰਜਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਦਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖੀਦਾ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਫਲਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਹੇਤ ਹੈ, ਮਿਲ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲੇ। ਨਿਹੋਂ ਕਵਲ ਜਲ ਜਾਣੀਐ, ਖਿੜ ਮੋਵੇ ਖਾਲੇ, ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲ ਦੇ, ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਨਾਰ ਪਤਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਚਕਵੀ ਦੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਤੇ ਬਬੀਏ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਯਾਨੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਤਵਰਤਾ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੰਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ, ਉਹ ਨਿਭੈ ਨਲ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੜੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਹਨੇਰੀ ਵਗਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਾਂਹ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਡੋਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਜਿਉਂ ਦੌੜੇ
नंगे पैरी, जुत्ती भी नहीं पाई, किसी नूं नाल नहीं लिया। बाबा जी मगर मगर भजे, महाराज दस तां सौ जाओ, कित्थे चले हो? महाराज कहंदे रस्सा लैके आओ भाई, मोटा रस्सा। मगर मगर सिख 5-6 किलोमीटर दूर होएगा भाई मंझ जी का खूह, मंजी साहब दीवान हाल तो पूरा शहर लंघ के सुल्तानविंड पिंड भी लंघ के अगे है। खूह ते खड़ो के महाराज कहंदे भाई तू कौन है? खूह विच डिग्या होया है। कहंदा जी मैं गुरु का सिख भाई मंझ हाँ। महाराज कहंदे मैं रस्सा हेठां करदा, तेनू रस्से नूं फड़ के उपर नूं आ जा, आ सिर ते की चुक्या, इनू ठां सुट दे। कहंदा नहीं जी, उन्होंने नहीं पता भी गुरु साहब आप ने। ये गुरमुखा, ये गुरुद्वारे के लंगरां दियां लकड़ां ने, इहदे नाल गुरु का लंगर पकना है। जे मैं थल्ले सुट्टियां ते ये गिल्लियां हो जाणगियां, क्योंकि चिक्कड़ सीगा, पानी सीगा गंदा, ते इन्हां नूं मैं हेठां नहीं सुट्टना। कहंदे फिर इउं कर, पंड नूं पहिलां बन्न दे, पहला पंड कढ़दे हैं। कहंदे जी हाँ, पहला लकड़ां दी पंड कढ़ो गुरुद्वारे दी। मेरा की है, पहला पंड कढ़ी, फिर आप रस्सा फड़ के बाहर आया। बाहर आउंदियां सार नहीं महाराज ने वेख्या भी ये कपड़े गंदे ने, घुट के हिक ना ला लिया अते वर दिता, मंझ प्यारा गुरु नो गुर मंझ प्यारा। नाम सी तीर्थ, जिवें तुहाडी जिहड़ी जात है अल है बैदवान, इंज उहदी अल सी मंझ, नाम सी तीर्थ। हुशियारपुर जिले का मंझगी पिंड का रहन वाला सीगा। आख्या भाई मंझ तेरी सेवा थाई पई, हुण तू आपदे पिंड जाके गुरु के नाम से लंगर चला। अज भी उहदी लोह थले गिला बालन बनदा, जिस तरह दी मर्जी लकड़ां पा दिओ। तो इंज वर दिता, मंझ प्यारा गुरु नूं गुर मंझ प्यारा। मंझ गुरु का बोहे था जग लंघण हारा। जिमें छेवें पातशाह ने बाबे बिधि चंद जी नूं छाती नाल ला के आपदे नाल मिलिया ते वर दिता, बिधि चंद शीना गुरु का सीना। शीना गोत दे या शीना पिंड दे बाबा बिधि चंद जी, तू गुरु का सीना है, मेरा हिरदा है, तेरे ते मेरे च कोई फर्क नहीं। भाई जाता जद नावें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी का पावन सीस दिल्ली तो लैके आनंदपुर पहुंचया, ते गुरु साहब ने छाती ना घुट के लाया। आख्या रंगरेटा गुरु का बेटा, हरि भगत के संग सहेटा। सो कोई भी अपने आप नूं जे तुसीं कहो भी मजहबी सिंह, कहंदे नहीं असीं रंगरेटे हाँ। ते जे को चमियार सिंह, कहंदे नहीं आपां रविदासी है। जे को जलाया, कहंदे नहीं कबीर पंथी है। ये गुरमुखां ने वडियाई दवाई है सारे समाज नूं। सो जिहड़ियां रूहां अकाल पुरख नाल अभेद हो गईयां ने, उन्हां दी महिमा कथन ते कहण तों परे है। वो जीव इउं बन जांदे जिवें पटराणी भावें नूं कुछ बनाउंदा होवे, राजे दी पटराणी वो सिंघासन ते बैठ के राजे वांग सारी दुनिया ते हुक्म चलाउंदी है। जिवें डॉक्टर की घर वाली भावें चट्टी अनपढ़ होवे, किसी दवाई वाल वेख के भी ना दस सके भी किहड़ी है, पर उन्होंने सारे कहणगे डॉक्टर नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नाल विआही जो गई है। मास्टर की घर वाली नूं भावें कुछ बनाउंदा होवे, उन्होंने सारे कहणगे मास्टर नहीं। मतलब इस्त्री की शोभा पति दे नाल आप दे आप ही हो जाती है। क्यों? जिहड़े गुरमुख आपदी बिरती नूं परमेश्वर के रंग विच रंग लैंदे ने, वो कदे भी विछड़ते नहीं, वो महाराज का रूप बन जाते हैं। सखी वस आया फिर छोड़ न जाई, ये रीत भली भगवंत है। ब्रह्म ब्रह्म मिलिया कोई ना साकै भिन्न कर। बलराम जियो तन मन मोलिया राम स्यों, संग साध सहेलड़िया। जो संता रूप सहेलियां नाल मिलियां ने, राम नाल मिल के उन्हां दा तन ते मन प्रफुल्लित हो गया है, या उन्हां दा तन मन राम नाल मिल गया। जो राम सारियां च रमिया होया है, ऐसे राम नाल जिहड़ियां संतां नूं बिस्तरियां मिलियां हुईयां ने, उन्हां दा तन ते मन प्रफुल्लित हो गया है। जिन्हां ने शरीर करके रसना नाल हौली हौली सिमरन कीता,
ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਟਾ ਲਏ ਨੇ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਮਣ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਮਨ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਲੰਦੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਮਨੁਆ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ। ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਵੀਸਰੈ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੈ ਇਸ ਤਨ ਤੇ, ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਸੋ ਸਹਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪੀਰ ਸਦਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਰੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਏ। ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਊਗਾ? ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਦਊਗਾ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ? ਆਪ ਦੇ ਤੇਲ ਮੰਗ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਵੜ, ਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਊਗਾ? ਜੇ ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ? ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਨਰਦ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਅਲਾਮਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਊਗਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨੇ ਕੇ, ਰਾਤੀ ਮਿਲਨ ਸਹੰਸ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੇ। ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਆਖੂਗਾ? ਕੋਈ ਆਖੂ ਸਿਆਣਾ? ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਕੰਢੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਗੰਦ ਮੰਦੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਫਿਟ ਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ, ਜੇ ਦਿਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਹੀ। ਜਿਹਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਵੇ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਗਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣ। ਹਰ ਤਨ ਜਿਨੀ ਸੰਜਿਆ, ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜਿਉ। ਸੋ ਤਿਨ ਦੁਖ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ, ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਦਾ, ਜੰਮਣ ਬਣਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਟਣ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ ਆਦਿਕ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
जिनी राविया प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया है। जिन्हां भागां वाले गुरमुख प्यारियां ने सन्मुख हो के आपदे प्रभु का नाम उचारिया, वो रूहां प्रभु के दरबार विच खड़ियां देखदियां ने। हर द्वारे खड़ियां दर्शन करियां, नानक गुर मिरियां बहुर न फिरियां। रतन जबे हर लाल हर कंठ तना जड़िया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ, ਹਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਕੰਠਾ, ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਹਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਲਾਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਸਹਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ। प्रभ सरनी दर पड़िया है, जो प्रभु के दरवाजे की शरण च पईयां। जिस दर बाबत कबीर भगत ने इंज फरमाया, कबीर जिह दर आवत जाते हो हटकै नाही कोय, सो दर कैसे छोड़िया जो दर ऐसा होए। उन्हां दी चरण तूड़ी च इन्नी बरकत है कि पुठे लेख भी मिटा सकती है। इं मंघिर प्रभ आराधना मगर के महीने द्वारा फरमाउंदे कि जो जीव रूप इस्त्रियां प्रभु नूं आराधियां ने, बहुड़ न जन्म अड़िया, वो मुड़ के जमदियां मरदियां नहीं। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसे। उची बोल के कह दो सतनाम श्री वाहिगुरु कहण दे नाल गर्भ दियां जूनां च नहीं वसीदा। प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, जमन का दुख मिट जांदा। सो इंज सोहना मौसम आया, अज तो ही आप संगत करनी शुरू कर दईए। गुरु साहिब की बाणी का नितनेम अमर की रहत विच प्रपक होईए, ताकि महाराज की सानू खुशी प्राप्त होवे। भुलना चुका क्षमा करो जी, अगे तो समत बख्शो। नानक बांछै धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़िया है, मंगिर प्रभ आराधन बहुड़ न जन्मड़िया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।